बीजेपी सरकार रे गत 11 मासर शासन भितर किए सबुठारु विभ्रांतकर मंत्री कहा कथारे किछि भी दम नाही किंतु से तीनिटी गुरुत्वपूर्ण विभागर दायित्व रे अछंती। ए प्रश्न पचारिले सामना को आसंती पूर्त अबकारी तथा आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। श्रीमंदिर प्रसंग रे से जो सबु मंतव्य और कार्यानुष्ठान आदेश देउछंती सेथिरु यह स्पष्ट हेउछि। सेही विषय को नहीं आज पॉलिटिकल भागवत अपरिपक्व मंत्री आपण माने देखुतांतु पूर्वपक्ष आमर अनुरोध आम चैनल को आपण माने लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु और शेयर करी आम मनोबल बढ़ांतु। राज्य रे एबे प्रथम बीजेपी सरकार क्षमतारे रहिछि हेले अनेक समय रे सरकार रे थिबा मंत्री मानक बयान चर्चार परिसर रे रहिछि। केतेबेले राशन कार्ड को नहीं तो आउ केतेबेले आलू अभाव दूर प्रसंग पुणी केतेबेले आईन श्रृंखला को नहीं विरोधी दलर तीक्ष्ण बाणर शिकार होइछंती सरकार। सेहीपरि श्रीमंदिर प्रसंग रे विभागीय मंत्री आगतुरा होई जेउ सबु बयान बा आदेश बा मंतव्य रखुछंती ता परवर्ती समय रे विवाद और मंत्रींकर अपरिपक्वतार प्रमाण देउछि। श्रीमंदिर प्रसंग को एठारे उठाइबार कारण होउछि एथिप्रति जड़ित थिबा ओडिया बा ओडिशा लोकंकर मानसिकता तथा भाव प्रवणता। यहाँ जो सरकार एवं शासन अच्छी तांको एजेंडार प्रथम रे ही श्रीमंदिर संस्कार कथा रही प्रथम कैबिनेट रे एथिपाई निष्पत्ति भी ग्रहण करा जायतिला। कैबिनेट संकल्प अनुसार एक स्वतंत्र 500 कोटी टंकार कर्पस पांठी भी गठन करा जायछि। हेले आज 11 मास परे जदि ए बाबद रे चर्चा करा जाए तेबे सरकारक निष्पत्ति जे केवल धुआमाण ताहा स्पष्ट हेबारे लागिछि। प्रथम कथा होउछि श्रीमंदिर रे श्रृंखलित दर्शन व्यवस्था बड़ दांडरू एसी टनेल उठाई नेबा चारि द्वार खोलिबा आदि कार्य को सरकार क्षमता को आसीबा परे ग्रहण करि नैथिले किंतु दर्शन व्यवस्था आज जाए श्रृंखलित होई पारि नाही। एपरिकी विभिन्न समय रे भक्तंकर संख्या को नियंत्रण करिवा लागि सरकार दर्शन पाई 2 द्वार खोली अन्य 2 द्वार को बंद करिया को बाध्य हेउछंती। पुणी श्रीमंदिर बाहरु टनेल उठाई 22 पाहाच और जगमोहन रे धाड़ी दर्शन पाई व्यवस्था घोषणा करिसंती सरकार। जनवरी 20 तारिख रे एई धाड़ी दर्शन व्यवस्था लागू हेबो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन घोषणा करिथिले। आज जदि 4 मास पर यह देखा जाए तेबे यही घोषणा केवल घोषणा रे ही रही जाइछि। मंत्री ए संपर्क रे केवल गोटे थर बयान देइथिले बोली कहिले भूल हेबो। ए संपर्क रे पूर्त मंत्री श्री हरिचंदन बारंबार मंतव्य देइथिले। एपरिकी बांगालुरु काठ आसीबो सेही काठ रे धाड़ी पई प्लाटफॉर्म तयारी हेबो एमिति अनेक कथा से कहिथिले। शेष घोषणा अनुसार श्रीमंदिर नुआ परिचालना कमिटी हेले सेही घोषणा लागू हेबो। जदि परिचालना कमिटीर निष्पत्ति एथिलागि आवश्यक हेउछि तेबे मंत्री कोन यह जानि नथिले। बारंबार लक्ष लक्ष जगन्नाथ प्रेमी को काहींकी विभ्रांत करुथिले आईन मंत्री। सेहीपरि 22 पाहाचरे भक्तों को नियंत्रण करिवा लागि व्यवस्था करिवाकू सरकार कहिथिले हेले ताहा भी एजाए कार्यकारी होई पारि नाही। एबे श्रीमंदिर रे रथयात्रा नीति आरंभ होई गलानी अर्थात पुणी रथयात्रा शेष हेले ए विषय रे चर्चा होई पारे। पूर्वापर संगति और रीति बाबद रे मंत्रींग अज्ञता तांको एपरि बयानरु स्पष्ट हेउछि। द्वितीय संवेदनशील घटना हेउछि रत्न भंडार गणति मणति और मरामती प्रसंग। सरकार निर्वाचन इस्ताहार रे यह स्थान पाइथिला। प्रथम कैबिनेट बैठक रे ए विषय पारित होई कार्यदेश दिया जाइथिला। ए मासरे 11 मास बीती गलानी किंतु
ଏହି କାମ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କେବେ ସରିବ ତାହା ବି କୁହାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ସୁଦ୍ଧା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। କାମ ସରିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇ ବିସ୍ତୃତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ତାହାର ସୋର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୟାନର ଏହା ଆଉ ଏକ ଅପରିପକ୍ୱତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିନାହିଁ। ଏପରି ଅପରିପକ୍ୱତାର ଆହୁରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ନବକଳେବର ସମୟରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାରରେ ରହିଛି, ହେଲେ ସେବାୟତମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ନାକେଦମ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୀଘାଠାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବିବାଦକୁ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଦେଶରେ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ପୁରୀରୁ ପଣ୍ଡାମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରୀକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ବି ଅନେକାଂଶରେ ସେହି ପରମ୍ପରା ଚାଲୁଛି। ଯଜମାନମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା, ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବି ସାକ୍ଷୀ ରହିବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ତାହା ସରକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହାର ଏକ ପରିଚାଳନା କମିଟି ରହିଛି। ପରମ୍ପରା ଓ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏଣୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଆସିବ ତେବେ ତାହା ପରିଚାଳନା କମିଟି ହିଁ ସୁଧାରିବ ବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ଏପରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିବାର ନଜିର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଦନ୍ତ ଆଦେଶ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗଚଲା ପ୍ରକୃତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ମିଡ଼ିଆ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଂଶୀଦାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାୟତମାନେ ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ତାହାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସେବାୟତ ଦୀଘା ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଲାଗି କାହା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯଜମାନ ଏବଂ ଯଜମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କଥା ହେଉଛି ଦାରୁକାଠରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ। ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବଳକା ଦାରୁକାଠରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏପରି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆବେଗ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଛି କାରିଗର ଏବଂ କିଛି ସେବକ ଏହି ନାଁରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବଳକା ଦାରୁକାଠ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଯାଇଛି ତାହାକୁ କେହି କେବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଫଳ ଆସିବ ତାହା ଯେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଅଯଥା ତର୍କକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମିଡ଼ିଆରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହା କେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
এই বিবাদରେ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଦୀଘା ମନ୍ଦିର ସ୍ଥଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଭାବେ ନାମକରଣ। ଏହା ଏକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟାପାର। ପୁଣି ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦଳ ଅଲଗା। ଏଣୁ ସରକାରୀ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ବୟାନ ଦେବା କେବେ ବି ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ କେବଳ ମତାନ୍ତର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର କେବେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗଚଲା ନୀତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅସ୍ପୃହଣୀୟ। ଗତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ବଡ଼ ଠାକୁର ମୁହଁମାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ବିଜେପି ସରକାର ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଏହି ତଦନ୍ତକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ 10 ମାସ ପୂରିଗଲାଣି। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ବୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ବି ହେଉଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ କେବେ କହିବି, ତାହା ତାଙ୍କ ଅପରିପକ୍ୱ ରାଜନୀତିର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତରେ ଏତିକି। କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।